Welcome you all. This course is particularly designed for RTO Mains 2020. Okay, and in this lecture we will see which subject theory of machine. Okay, so let's move to our screen. Okay, so today we will see theory of machine. In theory of machine, we see first chapter. Okay, kinematics and simple mechanism. Okay, I divide this chapter into three sections. Okay, in first section, the first section is assigned to introduction of some basics of the theory of machine or term. Okay, in section 2 we see kinematics, some important definitions or important terms of kinematics, and in section 3 is assigned to types of mechanism and their inversion. Okay, so let's move to the section 1. Let's move to the section 1. Okay, so in this section we will see what is the theory of machine. And section 1 काय बघणार आहोत, theory of machine चं introduction. Okay, आता theory of machine या वर्डला डिवाइड करताना मी दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे. या वर्डला डिवाइड करताना मी दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे. ओके, फर्स्ट पार्ट इज अ थिअरी, हे सगळ्यांना दिसतं. फर्स्ट पार्ट इज अ थिअरी अँड सेकंड पार्ट इज अ मशीन. ओके, तर पहिल्यांदा आपल्याला काय माहित असणं गरजेचं आहे, व्हॉट इज मीन बाय मशीन. व्हॉट इज मीन बाय मशीन. मशीन म्हणजे नेमकं काय. ओके, तुमच्यासमोर डेफिनेशन तर आहेच, बट मी तुम्हाला सिंपल डेफिनेशन सांगतोय. मशीन इज अ डिव्हाइस which convert one form of energy into useful work. One form of energy into useful work. Okay, for example, electric fan. इलेक्ट्रिक फॅन मध्ये कुठली एनर्जी कशात कन्वर्ट होते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कशात कन्वर्ट होते, रोटरी मोशन ऑफ द फॅन ब्लेड. ओके, सिमिलर वे सिंपल मशीन आपण बघूयात. बायसिकल. बायसिकल मध्ये आपली मस्क्युलर एनर्जी कशात कन्वर्ट होते, कुठल्या रोटरी मोशन, कुठल्या वर्क मध्ये कन्वर्ट होते, रोटरी मोशन ऑफ द रिअर व्हील. ओके, समज तुम्हाला मशीनची डेफिनेशन. ओके, नेक्स्ट, हे तुम्ही त्याची फॅमिलियर आहातच, जस्ट आपण रिवाइज करतोय. ओके, नेक्स्ट, व्हॉट इज बाय टर्म. डेफिनेशन लक्ष द्यायचं आहे. The subject theory of machine may be defined as the branch of engineering science which deals with the study of relative motion between various parts of the machine and force which acts on them. Okay, परत एकदा रिवाइज करतो. The subject theory of machine is a branch of engineering science which deals with the study of relative motion between various parts of the machine and forces which acts on them. Okay, हे मास्तरने नेमकं काय सांगितलं. ओके, नीट लक्ष द्या. डेफिनेशन काय लक्ष पाहिजे. काय डेफिनेशन. The subject theory of machine may be defined as the branch of engineering science which deals with the study of relative motion between various parts of the machine and forces which acts on them. ओके, आता हे डेफिनेशन समजण्यासाठी नीट लक्ष द्या. हे मशीनचे डेफिनेशन काय सांगितले. मशीनचे डेफिनेशन पहिल्यांदा आपण जरा डिटेलमध्ये जाऊया. मशीन इज अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू युजफुल वर्क. आता वर्क होण्यासाठी what is the formula for work, or what is work. Work is nothing but the force into displacement. तर डिस्प्लेसमेंट होण्यासाठी गरज कशाची.
डिस्प्लेसमेंट होण्यासाठी गरज कशाची आहे? मोशन. फायनली काय तर वर्क होण्यासाठी गरज कशाची आहे तर मोशन त्यात असलंच पाहिजे. म्हणून तर आपण स्टडी कशाचा करतो रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन. रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन and their effect and and the forces which acts on them. Okay, so first before going to next point, first we see classification of term. Okay, how to classify term? There are the various branches of the term means theory of machine. Okay, theory of machine is again divided into two branches. First one is the statics and second one is the dynamics. Okay, then what is by statics? What is by statics? Yes, anyone? Okay, see the definition of the statics. It is a branch of theory of machine which deals with the forces and their effect while the machine's parts are at the rest. The mass of the machine part is assumed to be negligible. Okay. त्यासमोर व्हाईट बोर्डकडे लक्ष द्यायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण एक मशीन कन्सिडर करू. ओके, बायसिकल. ठीक आहे. Okay. This is our bicycle. आता बायसिकल इन रेस्ट पोझिशन मध्ये तेव्हा ते फोर्सेस कुठले कुठले ऍक्ट होणार? ह्युमन बॉडीचं वेट त्यावर ऍक्ट होतं असं आपण अज्युम करू. नेक्स्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ओके, त्यावरती ऍक्ट होत आहेत. आपण आता स्टडी कशाचा करणार आहे? एक्सटर्नल फोर्सेस विच ऍक्ट्स ऑन द बॉडी when it is at a rest position. Okay, समजलं? Next, dynamics. Okay, let's see the definition of dynamics. It is a branch of theory of machine which deals with the forces and their effect while acting upon the machine part in motion. Okay, थोडक्यात काय आपण कशाचं अनालिसिस करणार आहे? तर याच्यात फोर्सेसचं अनालिसिस करणार आहे. ओके, बट हे फोर्सेस अनालिसिस कधी करणार? जेव्हा मशीन पार्ट्स इन मोशन मध्ये असणार आहेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही व्हेकल चालवत आहे, बायसिकल चालवत आहे. आपल्या व्हाईट बोर्डकडे जाऊ आपण. बायसिकल तुम्ही रन करताय किंवा मोटरसायकल तुम्ही रन करताय. ओके, तेव्हा मूव्ह करताना समजा तुम्ही एका कॉर्नरवरनं चाललाय. हा तुमचा रोड आहे आणि एक सडन टर्न आहे. ओके, हा रोड आहे समजा आपण अजून करू. ठीक आहे, तुमची सायकल याकडून यायला लागली. नेक्स्ट मूव्ह होतो ना, या ठिकाणी तुम्ही ऑटोमॅटिक काय करताय? स्पीड कमी करताय.
ओके, स्पीड कमी करता म्हणजे नेमकं काय करता तुम्ही? हे तुमच्या डोक्यात काय विचार येतो, बाबा आपण जर हायच्या स्पीडने जर चाललो, तर आपण कुणीकडे मूव्ह होणार? आउट ऑफ द रोड. म्हणजे यार ते कुठला फोर्स ऍक्ट होतोय? कॉर्नरिंग फोर्स म्हणजेच कुठला? सेंट्रिफ्युगल फोर्स. ओके, मग आता तुम्ही कशाचा विचार करताय? बॉडी मोशनमध्ये आणि त्यावरती कुठला इफेक्ट होणार आहे? कुठल्या फोर्सचा इफेक्ट होणार आहे? ह्याचा स्टडी आपण कशात करणार आहे? डायनामिक्समध्ये. ऍक्च्युअली हा फोर्स कशामुळे येणार आहे? एनर्च्या फोर्सेसमुळे येणार आहे. एनर्च्या फोर्सेसमुळे अराइज होणार आहे. हे सांगायचा उद्देश काय? तर स्टॅटिक्स आणि डायनामिक्स मध्ये तुम्हाला फरक कळला पाहिजे. स्टॅटिक्स आणि डायनामिक्स मधला तुम्हाला फरक कळला पाहिजे. ओके, समजलं डेफिनेशन डायनामिक्सची? अगेन डायनामिक्स इज अगेन डिवायडेड इनटू two sub branches. Okay, first one is kinetics and second one is kinematics. Okay, kinetics मध्ये आज तुम्ही स्टडी कशाचं करणार? Kinetics is a branch of theory of machine which deals with inertia forces which arise from the combined effect of the mass and motion of the machine. जसं आता मी सांगितलंच. ओके, त्या मास तुम्ही जेव्हा कॉर्नरवरनं चालणार आहे, जेव्हा तुम्ही टर्न घेता, तुमचं स्पीड ऑटोमॅटिक कमी होतो. ते स्पीड ऑटोमॅटिक कशामुळे कमी होतो? की बाबा तुमच्यावरती सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऍक्ट होणार हे तुम्हाला समजतं. ओके, फिजिकल ते नॅचरली समजतं तुम्हाला. ओके, नेक्स्ट, हे कशामुळे आरत होतो हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स? एक तुमच्या बॉडीच्या मासमुळं आणि मोशनमुळं. ओके, यात कोणाला अडचण? नेक्स्ट, आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट, कायनामेटिक्स. हा पहिला चॅप्टर कशाशी रिलेटेड आहे? कायनामेटिक्स. ओके, कायनामेटिक्स म्हणजे नेमकं काय? लक्ष द्या. This is a branch of theory of machine which deals with the relative motion of between various parts of the machine. ओके, नीट लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी इथं. या ठिकाणी सगळ्यांनी नीट लक्ष द्यायचं. This is a branch of theory of machine which deals with the relative motion between various parts of the machine. ओके, आता याच्यात आपण फोर्स कसा ऍक्ट होतोय, बॉडीज मास काय, याच्याशी आपलं काहीच घेणं देणं नाही. ओके, आपण फक्त यात स्टडी कशाच करणार आहे? डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी, डायरेक्शन, मोशन कशी मॉडिफाय करायची, याचा आपण फक्त यात विचार करणार आहे. ओके, हे डिटेलमध्ये आपण मी सांगणारच आहे तुम्हाला. नेक्स्ट, आता आपण काय काय बघूया? मशीनचे डेफिनेशन, टॉमचे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉम. ओके, तर आपण काय काय बघितलं? स्टॅटिक्स, डायनामिक्स. डायनामिक्सचे परत दोन ब्रांचेस, कायनेटिक्स अँड कायनेमॅटिक्स. इंट्रोडक्शन जर आपण बघितलंच, so let's move to some basic definition. ओके, या दोन डेफिनेशन जर तुम्हाला नीट समज आता, तर पुढचं चॅप्टर तुम्हाला इझिली समजणार आहे. ओके, व्हॉट इज माय मशीन अँड मेकॅनिझम. मशीनची एक डेफिनेशन सांगितली मी तुम्हाला ऑलरेडी. व्हॉट इज माय मशीन? Machine is a device which convert one form of energy into useful work. But here is another definition of the machine. A machine is a mechanism or combination of mechanism which, apart from imparting definite motion to the parts, also transmit and modifies available energy into some kind of desired work. ओके, आपलं जे बेसिक डेफिनेशन यालाच फक्त काय केलं तर थोडं मॉडिफाईड केलेलं आहे. आता हे डेफिनेशन कसे? इन टर्म्स ऑफ मेकॅनिझम. टर्म्स ऑफ मेकॅनिझम हा वर्ड यात आलाय. ओके, त्याच्यामुळे आपल्याला आता गरजेचं काय आहे? मेकॅनिझम बघणं गरजेचं आहे. ओके, नीट लक्ष द्या, इथं आता मी सांगतोय. मेकॅनिझम डेफिनेशन बघू आपण, हे परत ब्रीफली बघणारच आहोत. अ मेकॅनिझम is defined as a combination of number of rigid body, usually rigid, assembled in such a way that motion of one causes constraint and predictable motion to the other, known as mechanism. Okay, हे तुम्हाला नीट कोरिलेट करता आलं पाहिजेत.
ओके, नीट डेफिनेशन वाचायची. मेकॅनिझम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ number of rigid body assembled in such a way that motion of one causes constraint and predictable motion to the others. दोन वर्ड आलेले आहेत, constraint and predictable. ओके, हे तर सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं. ओके, हे जे मेकॅनिझम दिसतं तुम्हाला, ओके, आपण आपल्या व्हाईट बोर्डकडे जाऊयाच. व्हाईट बोर्ड शिवाय पर्याय नाही. ओके. ओके, आता यात एक कन्सेप्ट आहे लिंकचा. लिंक म्हणजे काय, ते रिजिड बॉडी. आता स्टार्टिंग पण जास्त लक्ष देऊ नका. लिंक नंबर 1, लिंक 2, लिंक 3, 4. Okay, mechanism is a combination of number of rigid body arranged in such a way that motion of one causes constraint and predictable motion of others. Okay. Crank, connecting rod, follower. Okay, and this is known as fixed link or frame of the mechanism. Okay, सांगितलं लक्ष द्यायचं समोर. ओके, हे मेकॅनिझम तर तुम्हाला नीट लक्षात ठेवायचं असेल की मेकॅनिझम टाइप्स कुठले आहेत, इन्व्हर्जनचे टाइप्स कुठले आहेत. तर हे बेसिक मेकॅनिझम तुम्हाला नीट समजलं पाहिजे. ठीक आहे, 4 बार चेन मेकॅनिझम, त्याच काय म्हणतात आपण, 4 बार चेन मेकॅनिझम. ओके, आता कन्स्ट्रेंट मोशन म्हणजे काय हे लक्षात ठेवायचं. कुठलं पण मेकॅनिझम तुम्हाला कधी युजफुल आहे, तर त्यातले एक लिंक कशी रोटेट व्हायला पाहिजेत, 360 डिग्री मध्ये. कशी रोटेट व्हायला पाहिजेत, 360 डिग्री मध्ये रोटेट व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, when link AD rotates in circular direction, then what will happen? This motion is transmitted to the link CB with the help of link DC. Okay, and this rotary motion is converted or modified into oscillating motion of link DC. Okay, लक्ष द्या, ते तुमच्या समोर आहेच. कन्स्ट्रेंट वगैरे आपण परत बघूया काय ते कन्स्ट्रेंट आणि प्रिडिक्टेबल. ओके, मेकॅनिझम नीट लक्ष द्या. एक लिंक मला दिसणार नाही, पण ती हिडन लिंक आहे. एक कुठली लिंक, दिस लिंक AC, AB, BD and DC. This is a combination of 4 links, 4 rigid body in which motion of link AB causes predictable and constrained motion of link CD. Okay, just see. Okay, the mechanism. आता constrained motion म्हणजे नेमकं काय, त्याचा आपण path of motion बघूयात. What is my constraint? Moved along or moves along in definite path or moves with a definite path. Okay, पॉइंट बी त्याचा पाथ सोडून दुसरीकडे जातोय का, नाही. पॉइंट ए पण बघूया आपण.
सगळे त्यांना जो पाथ ठरवून दिलेला आहे त्याच पाथ मधून ते काय होणार तर मूव्ह होणार. ओके, यात जास्त वेळ वाया घालवत नाही. आपलं मेन टार्गेट काय असणार आहे? हे मेकॅनिझम समजलं? कन्स्टंट अँड प्रिडिक्टेबल. याचा आपण इझिली प्रिडिक्ट करू शकतो की रोटरी मोशन ऑफ एडी इज कन्वर्टेड इन टू or this rotary motion causes the link BC to move in oscillating direction. This is called as mechanism. Okay. Machine is a mechanism or combination of mechanism which, apart from imparting definite motion to the other parts, also transmit and modifies the available motion or available energy into some kind of desired work. Okay. आपण परत जसं आपण पुढे मूव्ह होणार आहे तसं बघूयातच. ओके, आता आपण काय बघितलं? सेक्शन 1 त्यातला फर्स्ट इंट्रोडक्शन अँड सम बेसिक डेफिनेशन. Okay, let's move to the section 2. In section 2, kinematics. आता इथे सगळ्यांनी नीट लक्ष द्यायचं. परत त्याच मेकॅनिझम मध्ये जाऊया आपण. डेफिनेशन बघूया. Kinematics is a branch of theory of machine which deals with the relative study of relative motion between various parts of the machine. Okay. So the kinematics म्हणजे नेमकं काय हे समजण्यासाठी ते आता परत त्याच मेकॅनिझम कडे जाऊ. आता त्याला रोटेट करताना, ओके, नीट लक्ष द्यायच्याकडे. रोटेट करताना ह्याच्यावरती फोर्स कुठला ऍक्ट होईल? ऍक्ट होतोय का किंवा ह्याच्यावरती फोर्सचा काय इफेक्ट पडतोय का याचा आपण काय विचार केला का तर नाही. कायनेमॅटिक्स मध्ये तुम्ही स्टडी कशाचा फक्त करता? ओके, हाऊ टू मॉडिफाय द मोशन. या ठिकाणी रोटरी मोशन कशात कन्वर्ट झाले? ऑसिलेटिंग मोशन मध्ये. रोटरी मोशन कशात कन्वर्ट झाले? ऑसिलेटिंग मोशन मध्ये. आता याच मेकॅनिझम मध्ये मला जर मोशन मॉडिफाईड करायचे असेल तर मी काय करणार? नीट लक्ष द्या सगळ्यांनी. पण डेमॉन्स्ट्रेशनच दाखवतो मी. आता मोशन मॉडिफाईड करण्यासाठी त्यात फोर्स कुठला ऍक्ट होणार, कसा ऍक्ट होणार याच्याशी मला काय घेणं देणं नाही. फक्त काय चेंज करणार? डायमेन्शन चेंज करणार. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल आता मी नवीन यात सॅम्पल लोड करतो. ओके, चारच मेकॅनिझम. ओके, चारच लिंक. मोशन कशी मॉडिफाईड होते फक्त तुम्ही बघा. या ठिकाणी बघा. ओके, त्यात मोशन मॉडिफाईड करण्यासाठी मला फोर्स चेंज करावा लागला का याचा विचार केला का मी? नाही. मी फक्त याचा विचार कशाचा केला? डायमेन्शन्सचा. एक लिंक मोठी केली, एक लिंक छोटी केली. ओके, कायनेमॅटिक्स मध्ये तुम्ही फक्त विचार कशाचा करताय? मला डेफिनेशनचा अर्थ समजून सांगायचा. कायनेमॅटिक्स मध्ये तुम्ही फक्त विचार कशाचा करताय? हाऊ टू मॉडिफाय द मोशन. Or we deals with only study of velocity, acceleration, displacement only. Okay, so next to the next point. In kinematics we'll see just basic terms. Okay, types of constant motion. Types of constant motion. What is by constraint?
constraint means moves along the definite path. Okay, or moves with definite path. This is called as constraint. Constraint means restricted. Okay, ही लिंक ज्याला जर समजा आपण जॉईंट जर दिला नसता हे कोणीकडे पण मूव्ह झालं असते. आपण त्याला रेस्ट्रिक्ट कसं केलं तर सर्क्युलर पाथ वरतीच मूव्ह व्हायचं तो. दिस इज कॉल्ड ॲज कन्स्ट्रेंट. कन्स्ट्रेंट मीन्स restricted. Okay. Next, there are various types of constraint motion: completely constrained motion, incompletely constrained motion, successfully constrained motion. Okay. So let's see in brief types of constraint motion. Okay, just see the definition. When the motion between a pair is limited to definite direction irrespective of direction of force applied, then the motion is said to be completely constrained, or the motion is constrained due to the shape of the link. दूसरी definition है. Okay, नीट लक्ष द्या. For example, circular bar in square bar in square slot. आता या ठिकाणी या स्क्वेअर बारची मुवमेंट फक्त कशी होणार हो? स्लायडिंग. फक्त कशी होणार? त्याला फक्त जी स्लायडिंग मोशनच होणार. मोशन होणार स्लायडिंग मोशन. ओके, हा व्हर्टिकली किंवा रोटरी डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार काय का? तर नाही. फक्त कुठल्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार? फक्त स्लायडिंग डायरेक्शन इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये तो मूव्ह होणार. ओके, आता हे एकाच डेफिनेट पाथ मध्ये कशी काय मूव्ह होते? तर त्याच्या शेपमुळं. ओके, समजतं सगळ्यांना? ओके, थोडक्यात काय कम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट म्हणजेच काय? तर एकाच डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार ड्यू टू द शेप ऑफ द लिंक. लिंक्स. दुसऱ्या कुठल्या मीडियमची गरज पडणार नाही. यालाच तुम्ही काय म्हणणार तर कम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट मोशन. रेडी फिगर पण बघा तुम्ही. स्क्वेअर बार इन स्क्वेअर प्लॉट. ओके, समजलं? नेक्स्ट, हे तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केलेलंच आहे. इनकम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट मोशन. आता इनकम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट मोशन म्हणजे काय असणार? येते बघा. When the motion between pair can be takes place in more than one direction, then the motion is called as incompletely constrained motion. थोडक्यात काय तर दोन लिंक मधली मोशन कशी असणार आहे? एकापेक्षा जास्त डायरेक्शन मध्ये असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण बघूयात. This is the example of completely constrained motion. Okay, square bar and square slot. Okay, या ठिकाणी बघा. Circular bar in circular hole or round hole. Okay. आता या ठिकाणी नीट जर तुम्ही जर लक्ष दिलं त्या सर्क्युलर बारची मोशन कशी होणार हो? सर्क्युलर डायरेक्शन मध्ये पण होणार ॲज वेल ॲज स्लायडिंग डायरेक्शन. सर्क्युलर डायरेक्शन मध्ये पण होणार, स्लायडिंग मोशन पण होणार, त्याची टू अँड फ्रॉम पण मोशन होणार. ओके, म्हणजेच हे मोशन किती डायरेक्शन मध्ये होते?
दोन डायरेक्शन मध्ये, सर्क्युलर ॲज वेल ॲज मोशन केलं, सर्क्युलर मोशन ॲज वेल ॲज स्लायडिंग मोशन. बट वरच्याच एक्झाम्पलला जर बघितलं तुम्ही, मोशन फक्त कशी होणार त्याची, स्लायडिंग. ओके, कॉल्ड ॲज इनकम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट मोशन. ओके, सर्क्युलर बार इन सर्क्युलर होल. यात कोणाला अडचण? नेक्स्ट, याचा स्टडी तुम्ही सगळ्यांनी केलेलाच आहे. याचे 3 टाइप्स कुठले आहेत? completely constrained motion, incompletely constrained motion, and successfully constrained motion. Okay. First, we see definition of successfully constrained motion: when the motion between the elements forming a pair in such a way that constrained motion is not completely constrained by itself. It word not completely constrained by itself, but by some other means. Then the motion is said to be successfully constrained motion. Okay. जास्त लोड घ्यायचं नाही, मी तुम्हाला समजून सांगणारच आहे. एक्झाम्पल बघायचं लगेच. ओके, या ठिकाणी सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं. आता हे एक्झाम्पल वरच्या इनकम्प्लीट कन्स्ट्रेंट मोशन सारखंच वाटतंय. ओके, नीट लक्ष द्या. सर्क्युलर बार इन सर्क्युलर होल विथ कॉलर. तिन्ही एक्झाम्पल बघूयात आपण. ओके, या पहिल्या कम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट मोशन मध्ये मोशन फक्त कशी होते, स्लायडिंगच होती. बट त्या ठिकाणी तुम्हाला एक्सटर्नल कुठला मीन्स यूज करावा लागायचा का नाही, तर त्या शेपमुळेच व्हायचं. इनकम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट मोशन मध्ये मोशन एकापेक्षा जास्त डायरेक्शन मध्ये होते, रोटरी मोशन ॲज वेल ॲज स्लायडिंग मोशन. ओके, बट सक्सेसफुली कन्स्ट्रेंट मोशन मध्ये दोन लिंक मधले मोशन हे एकापेक्षा जास्त डायरेक्शन मध्ये असू शकते. बट आपण त्याला एकच डायरेक्शन मध्ये कसं मूव्ह करणार, विथ द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल मीन्स. या ठिकाणी एक्सटर्नल मीन्स कुठला यूज केलेला आहे, कॉलर. आता अज्युम करा की या ठिकाणी कॉलर नाही आहेत, तर तुम्ही काय करणार, त्या ठिकाणी कुठले मोशन होणार, रोटरी ॲज वेल ॲज स्लायडिंग. But to avoid sliding motion, we use some external means. Here, the external means is collar. Okay. Here, the sliding motion of the rotary bar is restricted with the help of these collars. Okay. This is called as successfully constrained motion. The motion between two links not completely constrained by itself, but with the help of some other means. This is known as successfully constrained motion. Next, best example, piston and cylinder arrangement. In piston and cylinder arrangement, okay, piston can move in sliding direction, in vertical direction, as well as piston can be rotated along its vertical axis. But this rotary motion is constrained by this gudgeon pin. Assume करा या ठिकाणी गजन पिन नाहीच आहे, तर पिस्टनची मोशन कुठली होणार, स्लायडिंग पण होणार as well as rotary motion पण होणार. But due to this gudgeon pin, piston is restricted to move along only in sliding direction. Okay. Next, आपण काय बघितलं, टाइप्स ऑफ कायनेमॅटिक्स मध्ये आपण सेक्शन 2 मध्ये विसरू नका. सेक्शन 2 टाइप्स ऑफ मोशन. नेक्स्ट, आता आपण काय बघितलं, टाइप्स ऑफ कन्स्ट्रेंट मोशन. नेक्स्ट, कायनेमॅटिक लिंक. Okay. What is the kinematic link or element? This is also called as element. Each part of the machine which moves related to some other part is known as kinematic link or simply link or element. नीट लक्ष द्यायचं. लिंक मध्ये काय फरक आहे आणि कायनेमॅटिक लिंक मध्ये काय फरक आहे हे नीट समजलं पाहिजे तुम्हाला. ओके,
आता यामध्ये 4 आहे. तुमच्यासमोर मेकॅनिझम आहे कुठलं? 4 बार चेन मेकॅनिझम. आपण बघितलंच त्याचं ॲनिमेशन पण आपण बघितलेलं आहे. आता अझ्युम करा की मी या प्रत्येक लिंकला काय केलं? सेपरेट केलं. आता ही प्रत्येक लिंक कशी मूव्ह होऊ शकते? टू अँड फ्रो पण मूव्ह होऊ शकते, रोटेट पण होऊ शकते. ओके, या डायरेक्शनमध्ये पण मूव्ह होऊ शकते. ओके, बट त्याला जॉईन केल्यानंतर याला तुम्ही लिंक म्हणू शकताय. ऑफकोर्स याला तुम्ही लिंक म्हणू शकताय, बट कायनेमॅटिक लिंक म्हणणार आहे का? नाही. कायनेमॅटिक लिंकची डेफिनेशन काय? बघा सगळ्यांनी. Each part of the machine which moves relative to some other part is known as kinematic link or simply link or element. मोशन कसे पाहिजे त्याला कायनेमॅटिक कधी म्हणणार तुम्ही? हे लक्ष द्या. कायनेमॅटिक कधी म्हणणार त्याला तुम्ही? When the motion, relative motion between two link is a completely constrained or successfully constrained. तर त्यांच्यातली मोशन कशी असणार आहे? कम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट असणार आहे किंवा सक्सेसफुली कन्स्ट्रेंट मोशन असणार आहे. तेव्हाच त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? कायनेमॅटिक लिंक. समजलं? आता आपण बघितलंच. ओके, यातली प्रत्येक लिंक या मेकॅनिझमकडे लक्ष द्या. मी याला जरा रफ करतो. यातली प्रत्येक लिंक ही कायनेमॅटिक लिंक आहे. असं का म्हणतोय मी? एका डेफिनेट पाथमध्येच मूव्ह होत आहेत. एका डेफिनेट पाथमध्येच मूव्ह होत आहेत. म्हणजेच काय? लिंक टू रोटरी डायरेक्शनमध्ये मोशन होणार, लिंक फोर ऑसिलेटरी डायरेक्शनमध्ये मोशन होणार. ओके, एक इलिप्टिकल डायरेक्शनमध्येच लिंक 3 मधले प्रत्येक पॉईंट मूव्ह होणार. ओके, रिलेटिव्ह मोशन कशी असली पाहिजे तेव्हाच त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता? कायनेमॅटिक लिंक. रिलेटिव्ह मोशन दोन लिंक मध्ये कशी असली पाहिजे? सक्सेसफुली कन्स्ट्रेंट और कम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट. इनकम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट मोशन नसायला पाहिजे. इनकम्प्लिटली म्हणजेच काय? तर दोन डायरेक्शन मध्ये लिंक मूव्ह व्हायला नको आहे. नाहीतर त्या मोशन ते लिंक किंवा ते मेकॅनिझम कुठल्या कामाचं राहणारच नाही. ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द कायनेमॅटिक लिंक. Kinematic links are classified according to their nature. त्याचं नेचर कसं असणार आहे? रिजिड लिंक, फ्लेक्झिबल लिंक अँड फ्लुइड लिंक. व्हॉट इज रिजिड लिंक? रिजिड लिंक म्हणजे नेमकं काय असणार आहे? ओके, रिजिड लिंक म्हणजे नेमकं काय असणार? नीट लक्ष द्या. त्यात डेफिनेशन्स भरपूर आहेत आणि आपण आपलं टार्गेटच काय असणार आहे? कन्सेप्ट क्लिअर करायचा आणि क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. कन्सेप्ट क्लिअर करायचा आणि क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. कुठल्या पण नीट लक्ष द्या. ते सांगण्या पाठीमागचं मेन रिझन काय आहे? ओके, तुम्हाला बुक एक ओपन करून दाखवतोय. हे एक बुक आहे समजा, रोमीचं बुक. असं का सांगतोय मी? ओके, हे व्हिडिओज का महत्वाचे आहेत? आता हे लेक्चर सिरीज चालू करण्या पाठीमागचं मेन रिझन काय आहे? एकतर हे लेक्चर कायम रेकॉर्ड राहणार. ओके, तुम्हाला कधी पण अवेलेबल असणार. ओके, लाईफ टाईम तुम्हाला कधी पण समजा टॉम मधला कुठला पण कन्सेप्ट समजून घेत असेल. ओके, आता जस्ट एक एक्झाम्पल सांगतो मी. एक पेज वाचायला तुम्हाला किती मिनिटं लागतील? पण ॲझ्युम करू
नॉर्मल स्पीडने अझ्युम करू की आपण आपल्याला किती मिनिटं लागतात समजा आपण अझ्युम करू की 11 ते 12 मिनिटं लागतात. ओके नॉर्मल इंग्लिश स्टुडंटचं मी स्पीड सांगतोय. जर समजा तुम्ही स्पीड रीडर जर असाल वगैरे वगैरे तर तुम्हाला नॉमिनल 5 ते 7 मिनिटं लागतात. अजून तुम्ही पण स्पीड वाढवू शकताय 3 मिनिटापर्यंत पण करू शकताय. बट एवढं कुणाची स्पीड तर मी अजूनपर्यंत माझ्या स्टुडंट टीचिंग फील्डमध्ये बघितली नाहीये मी. ठीक आहे. कॉमन सेन्स काय? हे पुस्तक आहे समजा 400 पानाचं पुस्तक आहे. ठीक आहे. 400 पानाचं पुस्तक आहे. 400 पानाचं एका पानाला तुम्हाला किती मिनिटं लागली? 10 मिनिटं. 12 मिनिटं. म्हणजे तुम्हाला किती मिनिटं लागणार? एक पूर्ण पुस्तक वाचायला 4000 मिनिटं. 4000 डिवायडेड बाय 24 करा. किती दिवस लागले तुम्हाला? 25 पकडा. 25 ने डिवाइड केले. मोठ्या संख्येने आपण डिवाइड करू. 4000 डिवाइडेड बाय ओके. तर नाही म्हटलं तरी तुम्हाला 100 दिवस तर लागतील. ओके. 400 डिवायडेड बाय 24 सॉरी 4000 डिवायडेड बाय 24 166 दिवस लागतील. 166 म्हणजे तुम्ही आयुष्यभर फक्त काय 166 दिवस म्हणजे 5 महिने. 5 महिने तुम्ही ते कामच करणार आहे का? नाही. त्यासाठी सांगितलं मगाशी मी. तुम्ही पीएचडी करणार नाही. पीएचडी करत नाही. तुम्ही प्रिपरेशन कशाचं करताय? आरटीओ मेन्सच्या एक्झामचं प्रिपरेशन करताय. आरटीओ मेन्सला कोण इलिजिबल असणार आहेत? इथे डिप्लोमा पर्सन्स आणि डिग्री पर्सन्स, डिग्री स्टुडंट्स. ओके. त्यामुळे असं करायचं नाही की बाबा मी आता फुल जोशमध्ये अभ्यास करणार असलं काय करायचं नाही फालतूगिरी. हे कन्सेप्ट क्लिअर करत आणि क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. कन्सेप्ट क्लिअर करायचा, क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा. त्यामुळे एवढं फास्ट होतोय. ओके. टाइप्स ऑफ कायनेमॅटिक लिंक. भरकडू नका विषयापासून. Types of kinematic link. Kinematic links are classified according to their nature. Okay. Rigid link, flexible link, and fluid link. What is my rigid link? What is my rigid link? Okay. During transmitting motion, the link which don't undergo any deformation, does not undergo any deformation, this link is known as rigid. म्हणजे थोडक्यात काय मोशन ट्रान्समिट करताना ओके मोशन ट्रान्समिट करताना ओके तर डिफॉर्मेशन होणार नाही. 2 पॉइंट मधलं डिस्टन्स काय होणार नाही, चेंज होणार नाही. अशा लिंकला तुम्ही काय म्हणणार? रिजिड लिंक. 4 बार चेन मध्ये सगळे लिंक कसे आहेत? रिजिड लिंक. सगळ्या लिंक कसे आहेत? रिजिड लिंक. ओके. नेक्स्ट, rigid link is further classified into or rigid link चे टाइप्स कुठले? तर पुढचे 3 टाइप्स, बायनरी लिंक, टर्नरी लिंक and quaternary link. What is binary link? The link which connects to the 2 points of the mechanism is called as binary link. What is ternary link? The link which connects 3 points in the mechanism is called as ternary link. And what is quaternary link? Is the link which connects 4 points in the mechanism is called as quaternary link. Okay. Next, what is flexible link? आपण कुठल्या कोणाच्या टाइप्स बघतोय? लिंक्सचे टाइप बघतोय. What is flexible link? Okay, flexible link is nothing but the link which undergoes some deformation during transmitting the motion. Okay,
See the figure. Okay, this is an example of belt drive. In belt drive, we transmit the motion of driver to the driven pulley with the help of this belt. Okay, during transmitting the motion from driver pulley to the driven pulley, this belt undergoes some deformation. ओके, बेल्ट काय होतं, थोडं इलॉंगेट होतोय, काय काय वेळेस इलॉंगेट होतो, काय काय वेळेस कॉन्ट्रॅक्ट होतं. त्यात काय होतं तर डिफॉर्मेशन होते कंटिन्युअसली. दिस इज नोन ॲज फ्लेक्झिबल लिंक. अगेन अनदर एक्झाम्पल ऑफ फ्लेक्झिबल लिंक इज चेन ड्राईव्ह. ओके, यात पण लिंक काय होणार, सम डिफॉर्मेशन होतं, त्यात मी काय म्हणणार फ्लेक्झिबल लिंक. यात काय असं रॉकेट सायन्स नाहीये. ओके, and fluid link. What is the fluid link? Okay, the motion is transmitted with the help of compressed fluid known as fluid link. या ठिकाणी motion of the piston is transmitted to the load with the help of this compressed fluid, then this link is known as fluid link. Okay, next आपण सगळ्यांनी एकदा रिव्हर्स करूया. What is the rigid link? What is the rigid link? During transmitting motion, while transmitting motion, the link which does not undergo any deformation, then that link is known as rigid link. Okay, rigid link is further classified into the three categories: binary link, ternary link, and quaternary link. Okay, समोर फिगर आहे सगळ्यांच्या. Flexible link. What is the flexible link? Okay, during transmitting motion, it experiences some deformation. It undergoes some deformation. For example, belt drive, chain drive. Next, fluid link. Motion is transmitted, okay, in mechanism or in machine. If the motion is transmitted between two links is with the help of compressed fluid, then that particular link is known as fluid link. Okay. नेक्स्ट आपण कशात आहोत, कायनेमॅटिक्स मध्ये. कायनेमॅटिक्स मध्ये आपण पहिल्यांदा काय बघितलं, टाइप्स ऑफ मोशन. नेक्स्ट कायनेमॅटिक लिंक. नेक्स्ट आपण काय बनवणार आहोत, कायनेमॅटिक पेअर. ओके, आपण काय बनवणार आहोत आता, कायनेमॅटिक पेअर. ओके, खूप मोठं व्हायला लागलंय का, बघूया आपण.